Hello students, in the last video I explained about general properties, that is physical properties of 17th group elements. In that oxidation states అనేది మిగిలిపోయింది, అది చెప్పి సో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, దీస్ 17th group elements, in that especially fluorine exhibits only -1 oxidation state. Except -1 it won't exhibit any oxidation state, either 0 or -1. There is no other oxidation state for this fluorine. Why? Because fluorine there is no d orbital. If you take fluorine configuration, that is helium 2s2 2p5. So s లో 2 electrons ఉంటాయి, p లో 5 electrons. Here only one unpaired electron is there. So here 2d is not present, 2d is absent, that's why excitation is not possible. Only one electron is there, it can form one bond. The electronegativity of fluorine is highest. ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ లో హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నది ఫ్లోరిన్. దట్స్ వై if it form bond, one bond with any other element, when any other element, metal or non-metal, whatever it may be, the bonded pair of electron attracted by this fluorine, that's why -1 will come. So due to the more electronegativity of fluorine, here it always exhibit -1, there is no other oxidation state, it is fixed. Next, what about chlorine, bromine and iodine? So chlorine, bromine and iodine can exhibit -1, +1, +3, +5 and +7. So these oxidation states exhibits. So these three elements can exhibit -1, +1, +3, +5, +7. 5 types of oxidation states these can exhibit. So all elements can exhibit -1, no? That's why the general oxidation state of this 17th group is -1. General oxidation state of 17th group is -1. Okay. Now if you take chlorine, why it can form -1, +1, +3, +5, +7? -1 okay, ఇది కూడా ఫామ్ చేస్తుంది. మరి +1 ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ క్లోరిన్ హైయెస్ట్ కాదు కదా. when it combined with oxygen or fluorine it gives +1. +3, +5, +7 excitation, while the chlorine or bromine or iodine undergo excitation, then these are possible. In ground state only -1 or +1 is possible. ground state లో ఒక ఆటం ఉంది అంటే అది క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ ఐడిన్ కానీ ఫ్లోరిన్ కానీ, సో -1 పాసిబుల్ ఉంటుంది. అందులో ఇదైతే -1 వస్తుంది, ఇవైతే -1, +1 వస్తాయి. మరి +3, +5, +7 ఎట్లా పాసిబుల్ అంటే జస్ట్ సీ హియర్, ఐ విల్ షో. క్లోరిన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ చూద్దాం. ఇది 17th ఎలిమెంట్ కదా, దీని వ్యాలెన్సీలో 3s2 3p5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 3dలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు. సో హియర్ ఇన్ s 2 electrons are there, in p 5 electrons are there, here 5 electrons are there, in d no electron is there, no electron is there. So this is ground state. In this only one electron, unpaired electron is there, it can form one bond. So with this it can form -1 or +1 oxidation states. Here in this ground state chlorine can form -1 or +1 oxidation state. When it undergoes excitation, in the first excited state, what happens is one electron of this p jumps into this, then you will get the configuration 3s2 3p4 and 3d1. ఏం జరిగింది ఇక్కడ, pలో ఉంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ అయింది dలోకి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంటీ d ఆర్బిటాల్ అవైలబుల్గా ఉంది క్లోరిన్కి. సో హియర్ 3s2 electrons are there and 3p4 electrons are there. Here one electron is jumped into 3d. If you observe this configuration, then how many unpaired electrons are there? 3 unpaired electrons are there. That means it can form how many bonds? 3 bonds it can form. It can form 3 bonds. So that's why it can exhibit
+3. Next, sir, -3. Why not -3, sir? Why? Because these are more electronegative elements. వీటికి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, వేరే దాని దగ్గర నుంచి ఇవి తీసుకోవడమే, ఇవి ఇవ్వడం ఉండదు ఎక్కువ. ఎప్పుడు ఇస్తుంది ఇది అంటే మరి ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే మైనస్ రావాలి కదా, మరి మైనస్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఇది ఎక్సైట్ అవ్వాలి అంటే దీనికంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న ఆటంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి. దీనికంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న ఆక్సిజన్తో కానీ ఫ్లోరిన్తో కానీ కనెక్ట్ అయితే ఇది ఎక్సైట్ అవుద్ది. మరి ఆక్సిజన్తో ఇది కనెక్ట్ అయినప్పుడు దీని ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ అయినప్పుడు దీనికి పాజిటివే వస్తుంది. అది రీజన్. దీనికంటే తక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న దాంతో ఎక్సైట్ అవ్వదు. ఓకే, రైట్. సో సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ తీసుకుందాం. క్లోరిన్ సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ తీసుకుంటే, chlorine second excited state, one more electron jumps into this, then you will get 3s2, 3p3 and 3d2. So in 3s 2 electrons are there, in 3p only 3 electrons are there, in 3d 2 electrons are there. So how many electrons, unpaired electrons are there? 5 unpaired electrons are there. That means it can form how many bonds? 5 bonds it can form. 5 bonds it can form. So it can exhibit +5. Okay. What about +7? ఇప్పుడు థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి మీరు, థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆల్సో కమ్స్ టు దిస్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనుకో, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వస్తే ఆల్ ద 7 ఆర్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ 7 bonds. 7 bonds వచ్చినప్పుడు ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ +7. లైక్ దట్ these elements can exhibit along with -1, +1, +3, +5, +7. okay, so ఈ -1 +1 గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు వస్తుంది, +3 ఏమో ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో వస్తుంది, +5 సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో, +7 థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఇప్పుడు కెమికల్ ప్రాపర్టీలోకి వెళ్దాం. నౌ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఈ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో 4 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. 4 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఆ 4 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేస్తారు. ఫ్రీక్వెంట్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే ప్రాపర్టీస్ 4 ఉన్నాయి, అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో రియాక్టివిటీ తీసుకుంటే, రియాక్టివిటీ, ఈ 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ రియాక్టివిటీ, fluorine reactivity is greater than chlorine, chlorine is greater than bromine, bromine is greater than iodine. So this is the reactivity of halogens towards other elements. Okay, the chemical reactivity is more for fluorine, least for iodine. In that, the first property I am taking, reaction with water. How these elements reacts with water, that I want to take. Reaction with water. How these elements reacts with water? See, first I am taking fluorine. How fluorine reacts with water? When fluorine reacts with water, it oxidizes water. Why? Because fluorine oxidizing power is more. Fluorine ki chala ekku oxidizing power untudi. That's why ikkada fluorine anedi H2Oలో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఇక్కడ -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్కి. ఈ -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్న ఆక్సిజన్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది, అప్పుడు మనకి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ HF ప్లస్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది, HF ప్లస్ ఆక్సిజన్. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే జస్ట్ రైట్ హియర్ 2F2 4HF 2H2O. ఒకవేళ ఫ్లోరిన్ 3H2Oతో రియాక్ట్ అయితే అప్పుడు HF ప్లస్ O3 కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ 6HF అవుతుంది 3F2. ఓకే, సో 2 moles ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ 2 moles ఆఫ్ వాటర్, ఆక్సిజన్ వస్తుంది. 3 moles ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ 3 moles ఆఫ్ వాటర్, ఓజోన్ వస్తుంది. ఇక్కడ -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్నది, ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. -2 to 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే ఆక్సిడైజ్ అయింది అనమాట. వాటర్ని ఆక్సిడైజ్ చేసింది ఫ్లోరిన్, ఎందుకంటే హైయెస్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి.
సో మనకి ఏమొచ్చింది ప్రోడక్ట్, ఓజోన్ కొంచెం వస్తుంది, ఆక్సిజన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు అంటే వెన్ ఫ్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్ ఇట్ గివ్స్ ఓజోనైజ్డ్ ఆక్సిజన్. ఆ పాయింట్ రాసుకోవచ్చు. వెన్ ఫ్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్ ఇట్ గివ్స్ ఓజోనైజ్డ్ ఆక్సిజన్ అని రాయొచ్చు. మరి క్లోరిన్తో ఎట్లా ఉంటుంది, క్లోరిన్తో ఎట్లా ఉంటుంది? క్లోరిన్కి ఇంత ఆక్సిడైజింగ్ కెపాసిటీ లేదు. కాబట్టి వెన్ క్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్, when chlorine reacts with water it gives HCl and HOCl. It gives HCl and HOCl. ఇక్కడ క్లోరిన్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు HCl ఫామ్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్, ఆర్ యూ కెన్ సే వాటర్ కాబట్టి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ హైపోక్లోరస్ యాసిడ్. అక్వాస్ సొల్యూషన్స్ కదా ఇవి. ఇందులో -1 ఉంటుంది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ +1 ఉంటుంది క్లోరిన్ది. అంటే ఇక్కడ 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండే క్లోరిన్ -1గా +1గా డిసోసియేట్ అయింది. దట్స్ వై దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్. క్లోరిన్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఎలా చెప్తారు సార్ అంటే 0 నుంచి -1కి రిడ్యూస్ అయింది క్లోరినే, 0 నుంచి +1కి ఇంక్రీజ్ అయింది, ఆక్సిడైజ్ అయింది కూడా క్లోరినే. రిడ్యూస్ అయింది ఎవరు అంటే క్లోరిన్, ఆక్సిడైజ్ అయింది అంటే ఎవరు క్లోరిన్. సో రెడ్యూస్ ఆక్సిడేషన్ రెండు ఒకే ఎలిమెంట్ అయితే దాన్ని డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ అంటారు. ఓకే, సో వెన్ క్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్ ఇట్ గివ్స్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ హైపోక్లోరిక్ యాసిడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ hypochloric acid, sorry chlorous acid, hypochlorous acid. ఓకే, ఈ HOCl ఇప్పుడు HOCl కొంచెం సేపు అట్లే ఉంచితే ఆన్ లాంగ్ స్టాండింగ్ లేదా కొద్దిసేపు అట్లా ఉంటే ఇది మళ్ళీ డిసోసియేట్ అయిపోయి HCl అండ్ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటారు, నేసెంట్ ఆక్సిజన్ అంటారు. నేసెంట్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది. ఈ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ అనేది నువ్వు కలర్డ్ మ్యాటర్ ఏదైనా తీసుకొని పంపిస్తే కలర్డ్ మ్యాటర్ని బ్లీచ్ చేస్తుంది, డీకలరైజ్ చేస్తుంది, కలర్లెస్గా మారుస్తుంది, కలర్లెస్గా చేంజ్ చేస్తుంది. సో ద కలర్డ్ వెజిటేబుల్ మ్యాటర్స్ ఆర్ కలర్డ్ మ్యాటర్స్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కలర్లెస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లీచింగ్ యాక్షన్. అంటే క్లోరిన్ మాయిశ్చర్ లేదా వాటర్ ప్రజెన్స్లో, క్లోరిన్ మాయిశ్చర్ లేదా వాటర్ ప్రజెన్స్లో ఆక్సిజన్ ఇచ్చి ఆక్సిడైజ్ చేసి బ్లీచింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి బ్లీచింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ బ్లీచింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఈజ్ బ్లీచింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఈజ్ bleaching action of chlorine is due to the oxidation. ఎప్పుడు ఇది బ్లీచింగ్ యాక్షన్ చూపిస్తుంది? ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మాయిస్ట్ ఆర్ వాటర్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ బ్లీచింగ్ ఏజెంట్. క్లోరిన్ అనేది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఆర్ వాటర్ it acts as bleaching agent. It acts as bleaching agent. ఓకే, క్లోరిన్ అనేది మాయిస్ట్ ప్రజెన్స్లో కానీ లేదంటే వాటర్ ప్రజెన్స్లో కానీ బ్లీచింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ బ్లీచింగ్ యాక్షన్ కూడా ఆక్సిడేషన్ వల్ల వస్తుంది. ఇది పర్మనెంట్ బ్లీచింగ్. అదే మీరు 16th గ్రూప్లో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ తీసుకుంటే అది రిడక్షన్ వల్ల బ్లీచ్ చేస్తుంది మాయిశ్చర్ ప్రజెన్స్లో లేదా వాటర్ ప్రజెన్స్లో, అది టెంపరరీ బ్లీచింగ్. కాబట్టి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ బై ద రిడక్షన్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ బ్లీచింగ్ ఏజెంట్. క్లోరిన్ బై ద ఆక్సిడేషన్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ బ్లీచింగ్ ఏజెంట్. ఓకే సార్, వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ సార్? బ్రోమిన్, ఐడిన్ పరిస్థితి ఏంటి? ఓకే, ఇక్కడ బ్రోమిన్ చూద్దాం. చూడండి. బ్రోమిన్ when reacts with water, it also forms HBr and HOBr. Okay,
ఈ హెచ్ఓబిఆర్ అంటే హైపోబ్రోమస్ యాసిడ్, హెచ్బిఆర్ అంటే హైడ్రోబ్రోమిక్ యాసిడ్. హైడ్రోబ్రోమిక్ యాసిడ్ అండ్ హైపోబ్రోమస్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోబ్రోమిక్ యాసిడ్, హైపోబ్రోమస్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ అయోడిన్? అయోడిన్ not reacts with water. Iodine not reacts with water. Iodine neither reacts with water not dissolve in water. Enduku sir? So iodine water reaction is delta. For iodine water reaction, delta G value is positive. Delta G value is positive. అంటే delta G value positive అంటే నాన్ స్పాంటేనియస్, దానికి ఫిజిబిలిటీ ఉండదు, థెర్మోడైనమికల్గా ఆ రియాక్షన్ జరిగే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి అయోడిన్ అనేది వాటర్తో రియాక్షన్ జరపదు అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రియాక్షన్ విత్ వాటర్. వాటర్తో రియాక్షన్ జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ వచ్చి ఆల్కలీతో రియాక్షన్ జరిగితే ఎట్లా ఉంటుంది. ఆల్కలీ అంటే బేస్, NaOH కానీ KOH కానీ ఏదైనా బేస్ తీసుకొని ఆ బేస్తో ఈ హాలోజన్స్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయి అనేది చెప్తాం అన్నమాట. ఓకే, అది సెకండ్ ప్రాపర్టీగా మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ ఆల్కలీ. ది సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ రియాక్షన్ విత్ ఆల్కలీ. How the 17th group elements reacts with alkali. This is also very important property. In G mains 2 times asked on this, in MCET also 2 to 3 times asked. Okay, in the remaining NEET etc exams also on this they asked questions. So reaction with alkali. Alkali అంటే ఇక్కడ నేను NaOH తీసుకుంటా. ఓకే, రియాక్షన్ విత్ NaOH తీసుకుంటా. ఆల్కలీ అంటే ఎవరిని తీసుకుంటా ఇక్కడ NaOH. ఓకే, రైట్. 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ NaOH తోని ఒక రకంగా ఉంటుంది రియాక్షన్, హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaOH తోని ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్ reacts with cold and dilute NaOH, to give OF2, oxygen difluoride. సో కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ NaOH తోని రియాక్ట్ అయితే ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్ వస్తుంది. ఫ్లోరిన్ ప్లస్ NaOH. ఏ NaOH ఇక్కడ? కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ NaOH ఇక్కడ, కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ NaOH. దెన్ వాట్ కమ్స్? ఇట్ కమ్స్ NaF, సోడియం ఫ్లోరైడ్ వస్తుంది, ప్లస్ వాటర్ వస్తుంది, ప్లస్ OF2 వస్తుంది. సో ఇది NaF ప్లస్ H2O ప్లస్ OF2. ఇక్కడ మనం 2 NaOH పెడితే ఒక H2O రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, అండ్ 2 సోడియమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 NaF పెడతాము. 2 ఫ్లోరిన్స్ ప్లస్ 2 ఫ్లోరిన్స్ 4 ఫ్లోరిన్స్, సో 2F2. 2F2 ప్లస్ 2 NaOH గివ్స్ 2 NaF ప్లస్ H2O ప్లస్ OF2. OF2 అంటే ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్. ఇది ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్. ఓకే, ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్. For suppose if you take hot and concentrated NaOH, when fluorine reacts with hot and concentrated NaOH, then what happens? Here I am taking hot and concentrated NaOH. ఇదే ఫ్లోరిన్ హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaOHతో రియాక్ట్ అయితే ఆఫ్ కోర్స్ NaF అండ్ వాటర్ అనేది కామన్, దాంతోపాటు ఆక్సిజన్ వస్తుంది ఇక్కడ. హియర్ ఇట్ లిబరేట్స్ ఆక్సిజన్, not OF2, it liberates oxygen. So here 2H2O, right? 2 plus 2, 4 oxygens. Then write 4 NaOH, 4 NaF, 4F, so 2F2. So like this, sodium fluoride, water and oxygen will come. Okay, F2 reacts with cold and dilute NaOH to give OF2.
with concentrated hot end concentration, fluorine reacts with hot and concentrated NaOH to give ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఇది స్టేట్మెంట్ అనమాట దీనికి. నెక్స్ట్, క్లోరిన్తో ఎట్లా ఉంటుంది? ఈ ఆల్కలీ రియాక్షన్ అనేది క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఈ త్రీతో సేమ్ ఉంటుంది. సో క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్, chlorine, bromine and iodine reacts with NaOH in similar manner, or reacts with NaOH in similar manner. కాబట్టి మనము క్లోరిన్ చదివితే బ్రోమిన్, అయోడిన్ చదివినట్లే. లేదు అంటే ఈ మూడింటిని ఎక్స్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Cl2 Br2 I2 అనుకుందాం, ఏదైనా కావచ్చు. అప్పుడు ఇక X2 అని తీసుకుంటాను. సో X2 when reacts with cold and dilute NaOH, X2 అంటే క్లోరిన్ కావచ్చు, బ్రోమిన్ కావచ్చు, అయోడిన్ కావచ్చు, ఏది కావాలంటే అది మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. when X2 reacts with cold and dilute NaOH, then they form NaX plus NaOX plus H2O. ఈ X2 NaOHతో రియాక్ట్ అయితే కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ NaOHతోని, అప్పుడు NaX plus NaOX plus H2O ఫామ్ అవుతుంది. ఈ NaXలో X ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ -1, ఇన్ NaOX X ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ +1. So this X2 is reduced as well as oxidized. That's why this is called disproportionation reaction. The name of this is sodium halide. Sodium halide. This is sodium hypohalite. Sodium hypohalite. Sodium halide and sodium hypohalite will form with cold and dilute NaOH. So if you want to balance this, then just simply write 2 NaOH. That's it. For suppose if this X2 reacts with hot and concentrated NaOH, then what happens? When it reacts with hot and concentrated NaOH, then what happens? So here with hot and concentrated NaOH, how this reacts, just see. Here I am taking X2. X2 when reacts with hot and concentrated NaOH. Hot and concentrated NaOH. Then here you will get NaX plus NaXO3 plus water. This is sodium halide. This is common. Sodium halide is common. Here and here sodium halide is common. But here sodium hypohalite is there. Here sodium halite will form. This is sodium halate. Sodium halate will form. For suppose let us take chlorine here. When chlorine reacts with cold and dilute NaOH, cold and dilute NaOH, ఇక్కడ X2 బదులు Cl2 తీసుకున్నా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ NaCl plus NaOCl plus H2O వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ సోడియం క్లోరైడ్. ఎవర్ వన్ నోస్ సోడియం క్లోరైడ్. ఇది ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి క్లోరైడ్ అన్నాం, ఇక్కడ హాలోజన్ ఉంది కాబట్టి హాలైడ్ అన్నాం. ఇది సోడియం హైపోక్లోరైట్. సోడియం హైపోక్లోరైట్. సోడియం హైపోక్లోరైట్. ఇప్పుడు కరోనాలో అయ్యి కదా బాగా స్ప్రే చేసేది సోడియం హైపోక్లోరైట్. సో సోడియం హైపోక్లోరైట్, సోడియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది డైల్యూట్ కోల్డ్ NaOH. సేమ్ క్లోరిన్ when reacts with hot and concentrated NaOH, hot and concentrated NaOH, అప్పుడు
NaCl ప్లస్ NaClO3 ప్లస్ H2O వస్తుంది. నేను ఇక్కడ రియాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ చేయట్లేదు. నేను రియాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేదు ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, రియాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేదు. ఇక్కడ Cl-1 ఉంటుంది, ఇక్కడ Cl+5 ఉంటుంది. ఇందులో ఇక్కడ +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ -1. అంటే 0 నుంచి +5కి ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ -1కి డిక్రీజ్ అయింది. బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఇంక్రీజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు 5 + 1 6 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 NaOH చేసుకోవాలి. 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 H2O పెట్టుకోవాలి. 3 2 = 6. లైక్ దట్ ఇట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్లు ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి ప్లస్ ఇక్కడ ఒకటి 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 3. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇక్కడ రాస్తాం 3Cl2 6 NaOH 5 NaCl అండ్ 3 H2O అని రాస్తాం. ఫినిష్. ఇది సోడియం క్లోరైడ్, ఇది సోడియం క్లోరేట్. దీని పేరు సోడియం క్లోరేట్. ఫర్ సపోజ్ నువ్వు బ్రోమిన్ తీసుకున్నావు అనుకో, ఇక్కడ సోడియం బ్రోమైడ్, సోడియం హైపోబ్రోమైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సోడియం బ్రోమైడ్, సోడియం బ్రోమేట్ ఫామ్ అవుతుంది. అయోడిన్ తీసుకున్నాం అనుకో, సోడియం అయోడైడ్, సోడియం హైపోహైడ్రైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సోడియం అయోడైడ్, సోడియం అయోడేట్ ఫామ్ అవుతుంది. NaClO3 బదులు NaIO3 వస్తుంది. బ్రోమిన్ ఉంటే NaBrO3 వస్తుంది. అంటే హాలోజన్ బేస్తో రియాక్ట్ అయితే, అది కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ బేస్తో రియాక్ట్ అయితే ఏ అయాన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి? X- OX- ఫామ్ అవుతాయి. X- OX- ఫామ్ అవుతుంది. సార్ ఇక్కడ +1 అన్నారు, OX- X ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +1 అనమాట. ఇప్పుడు ఈ మైనస్ అనేది OXకి సంబంధించింది, నాట్ X. Xకి +1 ఉంటుంది. అదే డైల్యూట్ కోల్డ్ కాకుండా కాన్సన్ట్రేటెడ్తోనైతే ఎట్లా ఉంటుంది? ఈ హాలోజన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ OH- అంటే బేస్ రియాక్ట్ అయితే X- XO3- వస్తుంది. ఇవి మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్లో అడిగారు క్వశ్చన్. X2 OH- రియాక్ట్ అయితే విచ్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ కమ్? X- అండ్ XO3-. ఎప్పుడు ఇట్లానే అడగాలని ఏం లేదు, మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సోడియం తీసేసారు ఇక్కడ అంతే. మనం కూడా ఇక్కడ సోడియంస్ తీసేస్తాం. చూడండి, NaXO3లో నుంచి Na తీసేసిన, XO3- పెట్టా. NaXలోంచి Na తీసేసిన, వీళ్ళు కూడా అంతేగా NaOHలోంచి Na తీసేశారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రియాక్షన్ విత్ ఆల్కలీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ చూద్దాం అమ్మోనియాతోని. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ రియాక్షన్ విత్ అమ్మోనియా. సో అమ్మోనియాతో రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది చూద్దాం. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. హాలోజన్స్ హౌ రియాక్ట్స్ విత్ అమ్మోనియా. When fluorine reacts with ammonia, here also two kinds of reactions takes place. ఎట్లా అంటే, when excess fluorine reacts with ammonia, excess fluorine ని తీసుకుంటే here you will get HF and NF3 వస్తుంది. నైట్రోజన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ అండ్ HF వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 3HF 3 + 3 6 3F2. 3F2 reacts with 3 moles of fluorine reacts with ammonia and gives 3 moles of HF and NF3. నైట్రోజన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు అమ్మోనియా ఎక్సెస్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ ఫ్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎక్సెస్ అమ్మోనియా, కొంచెం ఎక్కువ అమ్మోనియా అని తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే HF+N2 ఫామ్ అవుతుంది. HF+N2 ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సో ఇక్కడతో కంపేర్ చేస్తే అమ్మోనియా ఎక్కువ తీసుకున్నాం మనం. సో అమ్మోనియా ఎక్సెస్ ఉన్నప్పుడు HF-N2 నైట్రోజన్ గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇక్కడేమో NF3 వచ్చింది, ఇక్కడేమో నైట్రోజన్ గ్యాస్ వచ్చింది. ఇది ఫ్లోరిన్తో. మరి వాట్ అబౌట్ క్లోరిన్? వెన్ ఎక్సెస్ క్లోరిన్ ఈజ్ టేకెన్ విత్ అమ్మోనియా,
excess chlorine when reacts with ammonia, it gives HCl and NCl3 will form. HCl NCl3 ఫామ్ అవుతుంది దీనిలాగా. సో ఇక్కడ 3HCl NCl3 అంటే 3Cl2 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సేమ్ రియాక్షన్ ఫ్లోరిన్తో ఎట్లా ఉందో అట్లే ఉంది. మరి ఎక్సెస్ అమ్మోనియా తీసుకుంటే, when chlorine reacts with excess ammonia, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎక్సెస్ అమ్మోనియా తీసుకుంటే ఫ్లోరిన్తోనే HFN2 వచ్చింది కదా, మరి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ అమ్మోనియా ఎక్సెస్ తీసుకుంటే ఎస్ నైట్రోజన్ వస్తుంది, నైట్రోజన్తో పాటు అమ్మోనియం క్లోరైడ్ వస్తుంది. అమ్మోనియం క్లోరైడ్ వస్తుంది, NH4Cl అండ్ N2 వస్తుంది. ఓకే, N2 అండ్ NH4Cl. ఇది బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే 8NH3 6NH4Cl 3Cl2 ఇది బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో ఫ్లోరిన్లో అయితే HFN2 వచ్చింది, ఇక్కడ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇది అమ్మోనియం క్లోరైడ్. సో డిఫరెన్స్ ఉంది ఫ్లోరిన్కి క్లోరిన్కి, అమ్మోనియం క్లోరైడ్. మరి బ్రోమిన్ అయితే సార్, బ్రోమిన్ అయినా సిమిలర్గా రాయొచ్చు మీరు. బ్రోమిన్తోనైతే HBr అండ్ NBr3 వస్తుంది, ఇక్కడ అమ్మోనియం బ్రోమైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. బ్రోమిన్తో కూడా సిమిలర్గా వస్తుంది. బట్ అయోడిన్తో మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రియాక్షన్. అయోడిన్తో అమ్మోనియా రియాక్ట్ అయితే లో టెంపరేచర్లో అయితే అడిషన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏంటంటే ఎక్స్ప్లోజివ్ కాంపౌండ్ NI3NH3 టేకెన్ 5 టైమ్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే మీరు టెంపరేచర్ని కొంచెం రేజ్ చేశారనుకోండి, కొంచెం ఎక్కువ టెంపరేచర్, ఓకే, అట్ హై టెంపరేచర్ అనుకోండి, కొంచెం టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఇందులో నుంచి NH3లు 4 వెళ్ళిపోతాయి. యూ విల్ గెట్ NI3NH3 ఇట్లా వస్తుంది. అడెక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, అంటే ఈ రెండు కలిసిన అడెక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అయోడిన్తోని. బ్రోమిన్తో ఇదే మాదిరిగా మీరు అమ్మోనియం బ్రోమైడ్ నైట్రోజన్ ట్రైబ్రోమైడ్ అవి తీసుకోవచ్చు. అయితే ద థింగ్ ఈజ్ NCl3 NBr3 NI3 ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లోజివ్ కాంపౌండ్స్, ఈజీగా బ్లాస్ట్ అయిపోయే కాంపౌండ్స్ అనమాట ఇవి. ఓకే, ఇది రియాక్షన్ విత్ అమ్మోనియా. మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో సో దీస్ ఎయిదర్ క్లోరిన్ ఆర్ ఫ్లోరినే అడుగుతారు. క్లోరిన్ ప్రాపర్టీస్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, బ్రోమిన్ అయోడిన్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు. సో ఇవి మీకు చెప్పిన వాటర్, ఆల్కలీ అండ్ అమ్మోనియా, దీస్ 3 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్. ఇంకా ఉన్నాయి రియాక్షన్ విత్ మెటల్స్, రియాక్షన్ విత్ నాన్ మెటల్లో సల్ఫర్తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయి, ఫాస్ఫరస్తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయి, హౌ దే రియాక్ట్స్ విత్ కార్బన్, హౌ దే రియాక్ట్స్ విత్, ఇవన్నీ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, ఒక్కొక్క లైన్ రాసేస్తాం అంతే. సో వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారనమాట. ఓకే, సో ఆ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మీకు నేను చెప్పాను. రైట్.